in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessings you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Every blessings you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to sing. Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to sing. Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Respected Christopher Anderson, Block Education Officer at Mysore South, Mrs. Dr. Snehashree Nirmal Kumar, General Surgeon and alumnus, St. Thomas School, Principals, Vice Principals, Headmasters, Senior Assistant, my dear teachers, and my beloved students. I feel very proud to be a part of this meeting this morning. The reason is that we are celebrating the cultural fest today, and the chief guest for this meeting, our respected Christopher Anderson, who is the newly appointed PO of the Mysore region, a very vibrant and enthusiastic leader. And on the very first day when we met him, the one and only thing Sir asked us is that 100% result for the next academic year. At the very outset, once again, we humbly and wholeheartedly welcome Christopher Anderson to the Mysore region as well as to the St. Thomas School once again. So another reason for my joy is that our alumni, Dr. Snehashree, is also joining with us. She is a renowned singer. So, the great moment of happiness comes there. The reason is that most of the alumni of St. Thomas schools are well placed and well known in the world. And
I once again appreciate Dr. Snehasri for joining us this morning. And the theme which we have selected is the root and the rhythm, celebrating the soul of our nation. It's a very profound theme which will be focusing upon the traditions and the values of our nation. The importance of understanding the traditions and the importance of carrying it for the next generation. That's the exact name of the root and the rhythm, celebrating the soul of our nation. So we will be having different events which God has given us. So I appreciate all the teachers, all the principals, vice principals and the conveners who tirelessly worked behind this program. May God bless you, that is my prayer. And once again, I wish all my beloved children a very happy day. Let us have a healthy competition. Let us try to have a friendly competition. And may God bless our institution. And may God bless us all. Once again, wish you all the best. Thank you, my dear children. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಇಂದು ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆ ಎರಡೂ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾದರ್ ಸೈಜುಪಿ ಜಾನ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಫಾದರ್ ಪಿ ಜಾನ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ ರವರಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕೇಂದ್ರ ಮಾದರಿಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಾದರಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು 32 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಫಾದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಫಾದರ್, ನಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ರೈಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಟೋಟಲಿ ಬೋತ್ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಫ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಾದರ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಕಲಿಕೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಯ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕಲಿತೀವೋ ಅದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪಠ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೈ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಏನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಥರ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ನೀವು ಕಲಿಯುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಲಿಯುವಂತ ಹಂಬಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಕಲಿಯುವಂತ ನೀವು ಬಯಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಇಲಾಖೆಯ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಫೈನಲ್ ಗೋಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಕಲಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಂತ ಒಂದು ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಒಂದು ನುಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಪದವಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೋಷಕ ಮಹಾ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮಗು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 9:30ರಿಂದ 4:00 ತನಕ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 8:30 ತನಕ ಆ ಏನು ಅವಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 9:30ರಿಂದ 4:30, ಮತ್ತೆ ತದನಂತರ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ 8:00ವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಏನ್ ಕಲ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ಕೌಶಲವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಛಲ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ತಾನಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನೀವೆಷ್ಟೇ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಕಲಿಕೆ, ಕಲೋತ್ಸವ, ಕಲ್ಚರಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಸದ್ಗುಣಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಈ 3 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಎಜುಕೇಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿರುವಂತ ಏನು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಯಾರನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎತ್ತವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಮನವಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಮಗುಗೆ, ಆ ಕಲಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೂಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಓದದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ತೀಡಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಗುರುತರವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತ ಶಾಲೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಆ ಶಾಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ಏನು 2026 ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡೆಯುವಂತ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಕಲಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಗುರುತರವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ದಿವ್ಯ ದೇಗುಲವಾಗಿ ಮುಂದೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಾದರ್ ಜಾನ್ರವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸನ್ನಿಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ ತರಾನೇ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. LKG ಇಂದ ಹಿಡಿದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಗು ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಇದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ ತರನೇ ನಾನು ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೆ ನಿಮ್ ತರನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಟ ಆಡೋ ವಯಸ್ಸು, ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಆಟದ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಬೇರು ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾನು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸಪೋಸ್ ನಾನು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ, ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ನೀವು ಅಂತ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸಾಂಗ್ ದೇರ್. ಅಥವಾ ನಾನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಶ್ರೀತ್ರ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿಸಿ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಹಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಾವಿದ್ದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋರು. ಆ ತರ ಪ್ರೇಯರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇನ್ನ 5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ವಿ. ನಾವು 5 ಜನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೇಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಜನಗಣಮನ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮೈಕಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 100% ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಫೀಲ್ಡು, ನಾನು ಬರೀ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಓದ್ಲೂಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹಾಡಬೇಕು, ಡಾನ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫ್ಲೂಟ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂದ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇದೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಅವಾಗ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸರ್ ಇದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಗೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಫ್ಲೂಟ್ ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಾಗಿನ ಯಾವ್ದು ಹಾಡುಗಳಿತ್ತು ಆ ಹಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಲಿತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಹಾರ್ಟಿಲಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸರಿ, ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳೋಣ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಂಗ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಪಾರ ಅಷ್ಟು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳು ಆದಂತಹ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು, ಈ ಒಂದು ಗೀತೆನ ಒಂದು ಪಾರ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತ್ರಿತ್ವಮುಖವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಭವದುತ್ತಾದಿ ಭವದ ಬಿತ್ತಾದಿ ಋತದ ಚಿತ್ತಾದಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಿಳೆಗೆ ತುಂಬಿತ ಬೆಳೆಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬಾ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬಾ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಬಾ ಭಕ್ತಿ ಚಿತ್ತ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಋತದ ಚಿತ್ತಾಗಿ ವಿಶ್ವಗಳ ಸೃಜಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತೀಹ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳ ಮನೋಲೋಕಗಳ ಸೂತ್ರಧರೆಯುತ್ತೀಯೇ ಅಖಿಲ ಬಂಧನದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶಿ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಅವತಾರವೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಬಾದಿಲ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ
ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ मरोड़ी कलाई मोरी मरोड़ी कलाई मोरी कलाई मोरी कलाई मरोड़ी कलाई मोरी चूड़ी चटकाई इतराई तू चूड़ी सिगरवा लगाई ओहे रंग रोना ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯು ಮೇಡ್ ಮೈ ಡೇ ಟುಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟು ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so very much. Thanks to the father and his wife and the teachers over here, the headmaster, the principal, ಮತ್ತೆ ಬಸವರಾಜು ಸರ್ BEO ಅವರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ.